ਹੈਲੋ एवरीवन पीएलटी पंजाबी ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਤथा ਸਮਕ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ टीचर दे इंजीनियर दे डॉक्टर दे इस तरीके नाल एक प्रोफैशन है एस्टेट एजेंट का जिन्हों असी प्रॉपर्टी डीलर के नाम भी जानते हैं तो जे तुसी अज ये आइडेंटिटी बारे समझ गए तो आने वाले फ्यूचर दे विच हो सकता है तुसी बहुत वधिया प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ बहुत वधिया एस्टेट एजेंट बन जाओ राइट सो शुरू करते हैं असी हजे आपां जो आइडेंटिटी करनी है वो है a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर घबराना नहीं बहुत ईजी वे समझावांगा इसलिए तुसी हजे इस आइडेंटिटी नूं नज़रअंदाज कर दिओ छड़ दिओ पासे गल करते हैं असी आम रोज़ाना जीवन दे विच होण वाले किरिया दी मतलब कि भी हर एक दी लाइफ दे विच समा आंदा है कि जदों वो कोई जमीन खरीदता है ठीक है परमात्मा करे हर एक दी लाइफ दे विच इहो जिहा समा जरूर आवे कि अपने लायक जरूर जमीन खरीदे ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ 100 ਬਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਯਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ जो जमीन है जिसकी दोनों साइड्स जिहड़ियां ने 100 मीटर है तो वर्गाकार हो गई वो एक लैंड जिहड़ी हैगी है वो जमीन जिहड़ी है वो बिकदी पई है बिकाऊ है तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नज़र आ जाती है एक स्टेट एजेंट की तो ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਬਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ जो ये लैंड हैगी है ये खरीदनी है तो इस दे विच मैं की बनाना चाहना है एक मॉल ठीक है मॉल सारे देखा है विशाल मेगा मार्ट अपने को इत्थे करशनकर रोड ते ऐसे तरीके दे नाल रिलायंस दे हैगी है तुसी जलंधर वगैरह जाने हैगे हैं लुधियाना जाने एमबीडी मॉल एटलांटे ठीक है काफ़ी अपन अट्रैक्ट कर देने ना इस तरीके नाल एक शोरूम बनाना चाहता है आपने शॉप्स दे लई जगह छड्डी हैगी है मतलब कि इक्को ही जमीन देखो कितना कुछ बनाना चाहता है और हरेक दी अलग अलग डिमांड है कि भाई मॉल दे लई बड़ी जगह चाहिए हैगी है उस तो बाद शोरूम जिहड़ा हैगा आ मॉल तो बड़ी छोटी उस तो बाद शॉप्स लई जिहड़ी हैगी है उसने अलग थां कटनी है सो मान लेते हैं कि भाई जो जमीन है वो है 100 मीटर बाय 100 मीटर दी 100 मीटर बाय 100 मीटर ਆਪਾਂ ਇੱਕ एक्टिविटी राही आप कर लें देखो सेम आज मैं इधर मॉडल बनाया हुआ है शायद तुहानू मैं नज़दीक करके दिखा दिना है आ देखो इस एरिया दे विच वो मॉल बनाना चाहता है मतलब आ एरिया वो मॉल के तौर पर बनाना चाहता है इसलिए वो चाहता है कि मैं 60 मीटर बाई 60 मीटर का मॉल के लिए जगह कट दिया जमीन कट लिया फिर 60 मीटर जिहड़ा हैगा उसने इस साइड चों एक पासे उसने 60 मीटर कट दिता इत्थे निशानदेही कीती इहनूं आपां ए बी नाम दे दिंदे हैं ए बी सो ए बी हो गया 60 मीटर्स बी सी भी क्योंकि ये वर्गाकार उन्हें कटना ना तो जो ए बी होएगी वही ए डी होएगी 60 मीटर सो 60 बाई 60 मीटर दादा जी लो उसने आ मॉल दे लई आ अलग प्लॉट कट के रख दिता मतलब कर दिता निशानदेही कर दी है ओके हुण वो अगे वादा कोई कितनी जगह बची ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਕੱਟ ਦਿਓ क्योंकि
100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸਨੇ ਮੌਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। 100 ਚੋਂ 60 ਕੱਟੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, मतलब जो मेजरमेंट है वो साढ़े कोल बच गई है। सो 100 - 60 ऐसे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ 60 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 60 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 100 - 60, राइट। 100 - 60 ਤੇ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਮ 60 ਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਤਾਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ 60 ਮੀਟਰ ਆ ਸੀਗਾ, ਆ 100 ਮੀਟਰ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਫਿਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੁਜਾ 100 - 60। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, 100 - 60। सो 100 - 60, 100 - 60 वाला जो है उसने आ वाला प्लॉट काट देता। हुण पोजीशन जो ये बनती है, कहने का मतलब ये आ कि जो वो सारा प्लॉट सी उसका खेत्रफल, आ देखो आ खेत्रफल आ जी जगह उस उन्होंने प्लॉट से कटी जी घेरी हुई सी है। मैं तो इतने इस करके शो कर रहा सी इस करके यूज़ किया क्योंकि मैं इतों एक कटिंग जी चक ली हैगी है, राइट। नहीं तो अदरवाइज तो जमीन तो उत्थे रहनी है, ओके। सो ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਹੈ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਮੀਟਰ ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 60 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ 60 ਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ 60 ਮੀਟਰ, ਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, 100 - 60। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਭੁਜਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, 60 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ 100 - 60 मतलब 100 - 60 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 40। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰਕੇ 40, ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਸੋ 100 - 60 ਆ ਗਿਆ 60 ਮੀਟਰ, ਓਕੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਟਸ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੈ, भुजा गुणा भुजा, ठीक है, साइड स्क्वायर। सो साइड स्क्वायर अपने को की होया 100 मीटर, ये अपने को 100 मीटर सी। सो 100 मीटर इंटू 100 मीटर, सो 100 मीटर इंटू 100 मीटर की बन गया जी ये 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। सो साढ़े को जो एरिया आया वो 10,000 मीटर स्क्वायर आया। हम जब पाँचों जो प्लॉट काट देते हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ABCD, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਮਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਟ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 60 मीटर बाई 60 मीटर। सो इन्हों पर लिखांगे 60 मीटर इंटू 60 मीटर या 60 गुणा 60, 60 का वर्ग। सानू पता है ना कि किसी भी संख्या की जो उससे संख्या गुणा होती है उससे उसनों जिहड़ा हैगा उपर दी घात ला दिंदे हैं जिन्नी बार भी गुणा होती है। तो 60 दी गुणा 2 बार हो रही है, 60 गुणा 60। हुण लिख दिता आपां 60 का वर्ग जमा अगला ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਰਾਈਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, सौ मीटर विचों 60 मीटर कट दिते, 40 मीटर रह गया, ठीक है। आ 60 मीटर हो गया। सो 100 चो 60 कटते गुणा 60 कर दिता इत्थे। सो इस तरीके दे नाल
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਛੋਟੇ ਚੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਵਰਗਾਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ 100 - 60 ਇਸ ਪਾਸੇ, 100 - 60 ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ, ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 100 - 60 ਦਾ ਵਰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੌਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100 - 60 ਆ ਰਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਖੇਤਰਫਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 150 ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਲਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ b ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਚਲਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਚੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ b ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ b ਵੇਰੀਏਬਲ, a ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ a ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰਸ ਪਲਾਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ a ਯੂਨਿਟਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਚਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ a ਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 10 ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ a ਗੁਣਾ a, a ਗੁਣਾ a ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ a ਸਕੁਅਰ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਸ ਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ a ਗੁਣਾ a, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ a ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 60 ਮੀਟਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ b, ਕਿਉਂਕਿ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 30 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਾਈਡ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 45 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ b ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ b ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਆ ਕੀ ਹੈ b, ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਵੀ b ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ b ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ b ਸਕੁਅਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ b ਸਕੁਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ b ਗੁਣਾ b ਸਕੁਅਰ, ਜੋ ਇੱਥੇ b ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਪਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਇਤਾਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਭੁਜਾ a ਸੀ b ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੋ a ਚੋਂ b ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੋ a - b, ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਲੱਗੇ a - b, ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੌਲ ਦੀ ਆਪਣੀ b ਆ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੁਜਾ ਪੈਰਲਲ ਆ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਰਹੀ ਹੈ b ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਆਇਤਾਕਾਰ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ a - b ਗੁਣਾ b, ਸੋ b ਗੁਣਾ a - b। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਭੁਜਾ a ਸੀ, b ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿ ਗਈ a - b, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਹੈਗੀ ਆ b ਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂਤਰ ਕੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ b ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a - b। ਸੋ ਆ ਵੀ ਭੁਜਾ a - b, ਆ ਵੀ ਭੁਜਾ a - b। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a - b ਗੁਣਾ a - b, a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਆਇਤਾਕਾਰ ਫੇਸ ਸ਼ੌਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ a - b ਗੁਣਾ b। ਸੋ b ਗੁਣਾ a - b। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ, b into a ab, b into -b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ b into a ab minus b into b ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। -b ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ डिफरेंट ने दोनों दे प्लस माइनस वाले है, बाकी दोनों पासे b स्क्वायर लगा है। सो ये कट हो जाएगा। उस तो बाद ab माइनस b स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab एज इट इज। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ a स्क्वायर, ਆ ਵਾਲਾ a स्क्वायर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਮਾਈਨਸ b स्क्वायर। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ a ਮਾਈਨਸ b स्क्वायर। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਈਏ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਚੇਂਜਡ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। a ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ab ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ab ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ab ਸੀ ਮਾਈਨਸ ab ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਛੋਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ a - b into a - b is equal to a - b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਖੂਬ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਿਊਇੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।